அடுத்தது மேஜர் மதன் குமார், எஸ் மதன் குமார். Our scripture mentions two paths to choose from. Either do good and go to heaven. Once the good gets squared off, you return to the earth. Other direct path is to bypass heaven, an intermediate say, and head for salvation. For me, my motherland is superior to heaven. Mark these words. இது ஏன் நான் சொன்னதில்லை. For me, my motherland is superior to heaven, said this famous man, whose words are from Major S. Madan Kumar. In the Mari or wisdom enables aligning every single activity, not only for gaining merit, but doing the right act. Often, one does not get what one wants, but one who accepts what comes his way is endowed with Prasada Buddhi. Major Madan Kumar aspired medicine, enrolled in textile engineering, but கடைசியில் அவருக்கு நிச்சயப்பட்டது ஆர்மியில் போய் சர்வீஸ் பண்ணு. Do you have it in you? கேட்டா, yes, I have it in me, he said. He rephrased it, yes, I believe I have it in me for a career in the Indian military. He cleared the entrance exams and subsequently got selected by the prestigious OTA in Chennai. The career span between 2003 and 2009 was quite challenging, but yet the surprises that came along were very exciting. Came another twist. கேளுங்க, he was back in school. என்னடா ஆர்மிக்கு போயிட்டு திரும்பி படிக்க போவாளா? Yes, he went to XLRI, Xavier Labour Research Institute in Jamshedpur, for management studies. This paved the path for a corporate career as a supply chain professional. But since 2018, Major Madan Kumar has blossomed as an entrepreneur. Wearing many hats, he is a budding farmer, Vyavasayi, a motivational speaker, very sought after motivational speaker, a life coach, a columnist, and a geopolitical analyst. But ellarkittum, he is a soldier by heart. He volunteers where service is required, promotes teamwork as a way forward. He can charm his entire audience on subjects like New World Order, evolving Sri Lanka, Cold War 2.0, attempted coup in China, why Navy's P-81 aircraft is monitoring line of control, and the rising drug menace. With learning from every facet of life, Major Madan Kumar articulates with gumption, convinces assertively, and ignites minds. Recognizing our war veteran, a leader for excellence, a patriot, and a mentor is our outlook in WBWA. We are very proud and have immense pleasure in bestowing Yuvak Prerak Netritva Nidhi Puraskar, Yuvak Prerak Netritva Nidhi Puraskar, Treasure of True Leadership and Inspiring Youth Award to Major S. Madan Kumar. ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्यैषव्यशूरो महारथो जायतान्दोग्ध्रेधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो नौषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पता. Can I request Major Madan Kumar to address you all? அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த். ஜெய்ஹிந்த். தேங்க்யூ. நேரம் கம்மியாக இருக்குது, என்னோட பேச்சை ரொம்ப சுருக்கமாக வச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இங்கே எங்களை எல்லாரும் இன்வைட் பண்ண இந்த அசோசியேஷனுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள். மென்மேலும் இந்த அசோசியேஷன் வளர்ந்து உங்களுடைய சமூக பணிகள் அனைவரையும் சென்றடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் பிரார்த்திக்கிறேன். பெரிய பெரிய மனிதர்கள் நீங்கள் மேடையில் இருக்காங்க, ஆன்றோர்கள், சான்றோர்கள், மெத்த படித்தவர்கள், நீங்கள் எல்லாமே இருக்கீங்க. எனக்கு அந்தளவுக்கு அறிவு இல்லைனாலும் என்னோட சிற்றறிவுக்கு எட்டின என்னோட லைஃபோட லெசன்ஸை சிலது சொல்கிறேன். இதை நீங்கள் எப்படி ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணுமோ பார்த்துக்குங்க. அந்த ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சில உண்மைகள் புரியும். ஒரு சமூகம் மிகப்பெரிய சான்றோர்களை கண்ட சமூகமாக இருக்கும் பொழுது, நிறைய அறிவாளிகள் இருக்கும் பொழுது ஒரு பிரச்சனை வருது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று புல் பண்ணி கீழே இருக்கிறது.
ஒரு மிகப்பெரிய மீடியாக்கர் குரூப், அந்த மிகப்பெரிய மீடியாக்கர் குரூப்புக்கு ஒரு தலைமையை நம்ம வைக்கும்போது இன்னொரு சைடு நிறைய அறிவாளிகள், பயங்கர இன்டெலெக்சுவல்ஸ், இவங்களை குரூப் பண்ணி லீட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் ரொம்ப ஈஸி. இராணுவத்திலிருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பாடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்ளின். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா வி ஜஸ்ட் ஃபாலோ ஆர்டர்ஸ். மேலே இருந்து ஒரு இராணுவ தலைமை கொடுக்கக்கூடிய உத்தரவை காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும், ரான் ஆஃப் கட்ச்லேருந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கடைசி வீரன் வரை வி ஜஸ்ட் ஃபாலோ இட். அதில் எங்களுக்கு 100 டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், 100 அதுக்கு எதிர்கருத்துக்கள் இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டுச்சுன்னா அந்த முடிவை கிரவுண்டில் உயிரை கொடுத்தாவது நிலைநாட்டுவது என்பது தான் இராணுவத்தோடைய வெற்றியோடைய தாரக மந்திரம். உலகத்திலேயே 5 யுத்தங்கள் 78 வருடங்களில் 47, 62, 65, 71, 99, ஒரு 30 வருஷம் இன்சர்ஜென்சி காஷ்மீர் மற்றும் வடகிழக்கில் இத்தனையும் சந்திச்சு ஒரு நாடு இன்னைக்கு ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா அந்த கட்டுக்கோப்பான இராணுவம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்கள் முன்னாடி இந்த கடந்த 3 வருடங்களில் 2 யுத்தங்கள் நடந்துச்சு. ஒன்று, தாலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானை கைப்பற்றினாங்க. ஆப்கானிஸ்தானோட இராணுவம் கிட்டத்தட்ட 2.5 லட்சம் பேர். அமெரிக்காவுடைய லேட்டஸ்ட்டு கிட்டு, அவங்களுடைய ரைஃபிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு லேட்டஸ்ட். சண்டை போடலை. ஏன் சண்டை போடலை அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த ஸ்பிரிட் டீகோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த ஒற்றுமை கிடையாது. அந்த ஒற்றுமையை உண்டாக்குறதுக்கான ஒரு தலைமை கிடையாது. ரெண்டாவது, இப்போ ஒரு 6 மாதம் முன்னாடி நம்ம சிரியாவில் பார்த்தோம். ரொம்பவும் வலிமையான இராணுவம், ஒரு 50,000 பேர் வந்து சிரியாவை பிடிக்கிறாங்க. அங்கேயுமே அவங்க சண்டை எதுவுமே போடலை, சரணடைகிறாங்க. இதனை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள 1000 கருத்து வேற்றுமைகள் இருக்கலாம், உங்களுக்குள்ள 1000 அறிவாளிகள் இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு இயக்கமாக நீங்கள் வெற்றி பெறணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த டிசிப்ளின் இல்லை அப்படின்னா ஐ எம் சாரி டு சே யூ வில் நாட் வின். நெகட்டிவாக சொல்கிறேன்னு எடுத்துக்காதீங்க. என்னோட சிற்றறிவுக்கு எட்டினதை நான் வாழ்க்கையில் பார்த்ததை உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். ரெண்டாவது, ஒன்று, நம்ம ஒரு சமூகமாக ஒரு நாடாக நமக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது. அந்த பர்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், விக்ஷித் பாரத், வளர்ந்த பாரதம் பை 2047. இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்குன்னு சில அம்பிஷன்ஸ் இருக்கும், கட்சி பதவியை உங்களோட அசோசியேஷனில் இல்லை உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்பில். ஏன்னா எவ்ரி மேன் ஆர் அ உமன் நீட்ஸ் ரெகக்னேஷன். ஆனால் நான் அதை முதல்ல கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய லார்ஜர் காஸ் அப்படின்றது போயிடும். இதுக்கு உங்களுடைய லைவ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா 26/11 நம்மளுடைய மும்பை மேலே நடத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதலில் என்னுடைய சீனியர் மேஜர் சந்தீப் உன்னிகிருஷ்ணன், அசோக் சக்ரா, இன்றைக்கி அவர் நம்ம முன்னாடி இல்லை, பட் இன்றைக்குமே அவர் நம்மளோட இருப்பார். அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்டில் ஒரு டிசிஷன் எடுத்தார். அவருடைய வீரர்கள் முன்னாடி போகிறாங்க, அவர் படிக்கட்டில் ஏறி அந்த ஹோட்டலில், தாஜ் ஹோட்டலில் மேலே போகும்போது யூ ஆல் ஸ்டே பேக், ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் தம் அப்படின்னாரு. அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா தன்னோட உயிரை தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்றது அர்த்தம். ஏன்னா த லார்ஜர் காஸ் வாஸ் டு செக்யூர் தட் பில்டிங், நாட் டு கில் தட் 2 terrorists அவுட் தேர். இந்த வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன். செல்ஃப் பிஃபோர், நீங்களே சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. நீங்கள் இந்த இடத்துல தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி அவர் வந்து இல்லை நம்ம போகலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தாருன்னா மேபி அவர் இன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி உயிரோடு இருந்திருக்கலாம். பட் அந்த லார்ஜர் பர்பஸ் அப்படின்றது டிஃபீட்டாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவுலையும் அந்த லார்ஜர் பர்பஸ் அப்படின்றத மறக்காமல் பாருங்கள். மூணாவது, ஒரு பார்சி சமூகத்திலேருந்து வந்த ஒரு முதல் இராணுவ தளபதி ஃபீல்ட் மார்ஷல் சாம் மானெக்ஷா. சாம் மானெக்ஷா அவர்கள் இராணுவ தலைமை பொறுப்பை ஏற்கும்போது 65ல் மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வியை, வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை தோல்வியை சந்தித்தது நம்ம 65ல். ஒரு தோத்த இராணுவத்தை மீண்டும் ஜெயிக்க வைக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அவர் வந்தபோது பெரிய லெவலில் எதுவும் மாற்றங்கள் எதுவுமே இல்லை இராணுவத்தில். அந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட பெரிய வெப்பன்ஸோ இல்லை. நம்ம ஒரு அன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு வளர்ந்த நாடுன்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியாது. ரொம்ப ஏழை நாடாக தான் நம்ம இருந்தோம். ஆனால் அந்த 5 வருடத்தில் அந்த இராணுவத்தை கட்டுக்கோப்பாக உருவாக்கி மீண்டும் ஒரு ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து அதை கொண்டு வந்து, குறிப்பாக நம்மளுடைய ஈஸ்டர்ன் கமாண்ட், அதாவது கல்கட்டாவில் பேஸ் பண்ணி சைனாவை ஃபைட் பண்ணக்கூடிய ஈஸ்டர்ன் கமாண்ட், அந்த ஈஸ்டர்ன் கமாண்டுக்கு அவர் கொடுத்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஜென்டில்மேன் ஐ ஹேவ் அரைவ்ட், நான் இங்கே வந்துட்டேன்.
there will not be no withdrawal unless there is a written order. எழுத்துப்பூர்வமான உத்தரவு இல்லாமல் பின்வாங்கிறது அப்படின்ற பேச்சே கிடையாது. and those orders will never be written and those orders will never be issued. உங்களுடைய பர்பஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்பஸை நீங்கள் செயல்படுத்தி அதில் வெற்றி பெறுறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தேவை. இப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷனில் நான் ஒரு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க கோயில் யானைக்கு இப்படி நாமம் போடலாமா இல்லை இப்படி நாமம் போடலாமான்னு நான் சண்டை போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா ஐ எம் சாரி, நம்ம வந்து அதை வி கெட் டிஃபீட்டட். இராணுவத்தில் உங்கள் மேலே கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகள் நிறைய பேர் எங்கிட்டே கேட்டிருக்காங்க, சார் எத்தனை பிராமணர்கள் இருக்காங்க இராணுவத்தில்ன்ட்டு. இராணுவத்தில் பிராமணன் வைஷ்ணனோ இல்லை ஹிந்துவோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்டியனோ கிடையாது. அந்த யூனிஃபார்மை நீங்கள் போட்டுட்டு உள்ளே வரும்போது உங்கள் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த தேசம், இந்த தேசத்துடைய பாதுகாப்பு. இராணுவ வீரர்கள், இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள், 17 வயதில் அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்படுது. 17 வயது. நான் இராணுவத்தில் அதிகாரியாக சேரும்போது எனக்கு வயசு 22 23 நினைக்கிறேன். 23ல் என் ஷோல்டரில் இந்த 2 ஸ்டார் அதை பார்த்து சல்யூட் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு 100 பேர் இருப்பாங்க. அது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனால் எனக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு அப்படின்றது தேசத்துடைய பாதுகாப்பு. இன்றைக்கி 140 கோடி மக்களை நம்ம தேச வீரர்கள் பாதுகாத்து நிற்கிறாங்க அப்படின்ற போது அவங்கள சமூகத்துக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு மதத்துக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு இனத்துக்குள்ளேயோ நம்ம அடைக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப டேஞ்சரஸான ட்ரெண்ட். அது சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு நீங்கள் பதில் கூறணும்னு அவசியமே கிடையாது. என்கிட்ட கேட்டாங்க சில பேர், லிஸ்ட் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் எண்ணி லிஸ்ட்டு இப்போ நான் பேச ஆரம்பித்தேன்னா அடுத்த 15 நிமிஷத்துக்கு நல்லா மூச்சு விடாமல் ஒரு பேராக சொல்ல முடியும். அவசியம் கிடையாது, அவசியமே கிடையாது. சமீபமாக என்னோட ஜூனியர், உயிருக்கு உயிராக நாங்கள்லாம் பார்க்கக்கூடிய மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன், அந்த திரைப்படம் வந்தபோது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எனக்கு கடைசியாக பார்த்த ஒரு நேஷனலிஸ்டிக் மூவின்னு அப்படி எடுத்திங்கன்னா அர்ஜுனன் அவர்கள் நடித்த ஜெயந்த் அப்படின்ற ஒரு படம். அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் வந்துச்சு. அதில் கடைசியில் எந்த லெவலுக்கு போய் நம்ம வந்து டிபேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, அவர் பிராமணரா, அவர் தெலுங்கரா, அவர் கன்னடரா, அவர் மலையாளியா, எங்கே வந்து நிற்கிறோன்னு பாருங்கள். சோஷியல் மீடியா ப்ரெஷருக்கு தயவுசெய்து ஆளாவாதீங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல உங்களை மிஸ்கைட் பண்ணுறதுக்கு, உங்களையே ஆயுதமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் ஒரு ஆயுதமாக தயவுசெய்து மாறிடாதீங்க. என்னோடய லாஸ்ட் 2 பாயிண்ட் நான் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிடுறேன். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு இந்தியாவுடைய நீங்கள் மேப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான், இன்னொரு பக்கம் பங்களாதேஷ், நேபாள், மால்டீவ்ஸ், பூட்டான், இந்த நாடுகள் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே நமக்கு ஹோஸ்டைலில் தான் இருக்கிறாங்க. அந்த ஹோஸ்டாலிட்டி அப்படின்றது இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வலிமையான ஒரு அரசாங்கம் இருக்குது, ஒரு வலிமையான இராணுவம் இருக்குது, ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக நம்ம இருக்கோம். அண்ட் வி ஆர் அ மைட்டி மிலிட்ரி பவர், 4th largest military power in the world. அதனால அது இங்கே நம்ம இடத்துக்கு வராமல் இருக்குது. உக்ரைனில் பார்டரில் ஆரம்பித்த சண்டை கீவ் தலைநகரத்துக்கு வரத்துக்கு 3 நாள் தான் ஆச்சு. ஸோ தயவு செய்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேற்றுமைகளெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு இந்த தேசம் அப்படின்ற அந்த மைய புள்ளிக்கு உங்களுடைய சிந்தனையும் உங்களோட செயலையும் ஒரு கூறுக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க. பல விஷயம் உங்களுக்கு வந்து புரியும். உங்களோட சமூகம், என்னோட சமூகத்தை நான் முன்னிறுத்துறேன், தவறே கிடையாது. ஆனால் இன்னொரு சமூகத்தை நம்ம தாழ்மைப்படுத்துறது தவறு. அதை யார் பண்ணாலும் தவறு, எப்படி பண்ணாலும் அது தவறு தான். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பாயிண்டில் நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா, இந்த ஒரு செக்யூரிட்டி அப்படின்றதுக்கு லட்சக்கணக்கான பேர் உயிரை கொடுத்துருக்காங்க, லட்சக்கணக்கான பேர், கோடிக்கணக்கான பேர் தங்கள் உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீயாக, ரொம்ப லைட்டாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு தயவு செய்து ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிய வைங்க. ஃப்ரீடம், ரைட், சென்டர், லெஃப்ட், எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட், நீங்கள் எந்த ஸ்பெக்ட்ரமில் வேணாலும் இருங்க, அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனால் நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த சுதந்திரத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விலையை தினமும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த விலைக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை, இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு சோல்ஜரை கூப்பிட்டு பேசுனீங்க, ஒரு காஷ்மீர்லேருந்து யாரோ வரக்கூடிய ஒரு சோல்ஜர் அன்றாடம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்ப்பீங்க, ஏர்போர்ட்டில் பார்ப்பீங்க. யாரையா கூப்பிட்டு ஒருத்தட்ட நேரடியாக பேசுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் காசு கொடுக்கணுமோ இல்லை போய் ஒரு gift கொடுக்கணுமோ எதுவுமே கிடையாது. The only thing I request is, let's all be some responsible and good citizens worth for them to die. ஏன்னா அது இல்லை அப்படின்னா இவங்களுக்காகவா இன்னைக்கு இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இது பரவலாக வந்துகிட்டே இருக்கு.
சாப் இவங்களுக்காகவா நம்ம போய் உயிரை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், இது ஒரு இவங்களுக்காகவா நம்ம போய் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. அகெயின் நான் அந்த முகுந்த் அவர்களுடைய எக்ஸாம்பிளை தான் நான் எடுக்கிறேன். நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ, நம்ம வாழ்நாளில் மாவீரன் அப்படின்றது அரசியல் மேடையில் ஒரு மொன்னை கத்தியை ஷாரம் பிடிச்சி ஷார்ப்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு யார் வேணால் போகிற முழக்கம் முடியல, அங்கே போய் நின்று பார்த்தா தான் தெரியும். அப்படிப்பட்ட மாவீரர்கள் வாழக்கூடிய இந்த பூமியில் அந்த மாவீரர்களை கொண்டு வந்து நம்ம ஒரு சிறுமைப்படுத்தி நம்ம அவங்கள அடைச்சி வைக்கக்கூடாது. அந்த ஒரு நரேட்டிவ்க்கு தயவு செய்து ஈல்டாகாதீங்க. யார் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத, யார் எப்படி இது பண்ணுறத இறக்குறோம் அப்படின்றது மேட்டரே கிடையாது. முகுந்த் வரதராஜன் இறந்தார், எல்லாருக்குமே வருத்தம் இருக்குது. அவரை போன்ற பல சகோதரர்களை நான் இழந்திருக்கேன், எனக்கு அதில் வருத்தம் இருக்குது. அது வந்து ஆக்குபேஷனல் அசட், அந்த போர் தொழிலுக்கே உண்டான ஒரு தர்மம். அது நத்திங் பேட், எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு கோ ஒன் டே, கடவுள் வீச்ச விதி அது. ஆனால் நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டோட உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் என்னோட ஒரு அன்பான ஒரு வேண்டுகோள், தயவு செய்து உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு, அடுத்த தலைமுறையினருக்கு இந்த பேட்டன் நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் போகும்போது ரிலே ரேஸில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும் பார்த்தீங்களா, தயவு செய்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுங்கள். பெரியவர்கள் நீங்கள் ஆலோசகர்களாக இருங்க, அவங்கள மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணாதீங்க. இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, த பேசிக்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் லைஃப், விச் இஸ் அவர் தர்மா. தேங்க்யூ ஆல். ஜெய் ஹிந்த். Thank you, Major, for your inspiring address. Our request.